بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب یہ جو سٹوری ہے کہ وہ سٹوری یعنی جو واقعہ ہے کہ صاحب بولے تو یہ کیا کروں بولے تو یہ کئی کیا ہستے ان لوگوں کو اللہ ان کو بندرہ بنا دلیا ایسا کر بولے گا تو اس کا ایک ہسٹری ہے۔ پہلا کو ہمیں بنو اسرائیل کا تیسو کون کرنے کا ان کا ہسٹری دیکھ ڈال کو معلوم کر لکو، نیکسٹ یہ ہمیں آکو آئیں گے۔ بنو اسرائیل کر بولے گا تو اسرائیل کے بیٹے بنو بنی کہتے سو پورا آکو بچے ان کو بولتے سو۔ اب اسرائیل کے بچے اسرائیل کون کر بولے گا تو یعقوب علیہ السلام کا نام دوسرا اسرائیل تھا۔ سمجھ میں آتا کیا؟ یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب بھی تھا، نیکسٹ چاکو اسرائیل بھی تھا۔ اوکے کیا ان سے چاکو یہ بنو اسرائیل کا نام آکو وہاں سے چاکو سٹارٹنگ ہوتا۔ اوکے کیا بنو اسرائیل کہتے سو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ سمجھ میں آتا؟ اب میں ہمیں پوچھے تھے سو کو کون امت کس کی کر کو امت آکو موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی وہ امت کو وہ لوگ کہنا چاکو موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کو بھیجے تھے سو۔ بنی اسرائیل بنی کہتے سو کیا اولاد کر کو میں بولی تھی نہیں کیا یہ اولاد کس کے کر بولے تو اسماعیل علیہ السلام سے چاکو ان کا کو ہسٹری آکو شروع ہوگا۔ تب ہمیں بولے تھے یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نامی چاکو اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کو کتنے بچے؟ 12 اولاد یعنی 12 مرد بچے۔ نہیں کیا ہمیں آکو یعقوب علیہ السلام کی ہسٹری میں آتا اس ٹائم کو بھی ہم نا معلوم ہوتا ان کے پہلی وائف کے 11 بچے یا 10 بچے، دو یوسف علیہ السلام بھی بنیامین جو قرآن کے طرف سے ہم نا معلوم ہوتا انہوں آکو دوسرے وائف کے بچے۔ تب یہ پورے بھی ملے تو کہتا ہوتا ان کو 12 اولاد یعنی 12 بچے، 12 بچہ کے خاندان ان لوگ بنو اسرائیل۔ اوکے کیا تب بنو اسرائیل کہتے سو آکو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کر کو بولتے یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے چاکو بنی اسرائیل کا ہسٹری آکو سٹارٹنگ وچ ہوتا۔ اوکے کیا تب آکو بنی اسرائیل کیسا آکو وہ جگہ مصر یعنی بنی اسرائیل آکو فرعون کے نیچے کام کر لے کو رہتے سو انہیں آکو فرعون آکو ان کو ظلم کرتے شیمپو چاکو موسیٰ علیہ السلام ان کو نبی بن کو وہاں سے فرعون کرنے سے بچا لے کو بنی اسرائیل کو آتے سو نہیں کیا۔ تب ان لوگوں کو یعقوب علیہ السلام تو فلسطین میں شنا تھے، کیسا انہوں کو مصر کو گئے تو یوسف علیہ السلام کا ہسٹری آتا سے معلوم ہوتا نہیں کیا۔ تب آکو یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیاں کو رشک پورا میں حسد کی وجہ سے کیا کرتے ان کے باپا کو وہ بچے کو زیادہ لاڈ سے دیکھتے ہیں کربل کو ان کو لے لگا کو بوڑی میں دال ڈالتے اسٹیم کو دال کو وہ قصہ پورا ہوتا انہوں آکو بھیڑیا آکو یوسف علیہ السلام کو کھالا کو چلی گئی ایسا کر کو ان لوگوں بولالتے وہاں کو سٹاپ ہو جاتا۔ اب یوسف علیہ السلام کیسا بڑے کام بڑے کا تو مصر میں بڑھتے، کیسا بڑھتے کا تو وہ جو کنواں جو آکو بوڑی میں لے لگ جا ان کے بھائیاں آکو یوسف علیہ السلام کو دال ڈالتے نہیں کیا۔ تب وہاں سے آکو یوسف علیہ السلام کو ایک لشکر ایک بیپار کو جانے والا ایک قافلہ ایک گروپ آکو ان پانی پینے کے واسطے وہ بوڑی میں جاتے اس ٹائم کو انہوں آکو ایک بچہ آکو بیٹھ لگ کو رہتے بوڑی کے اس میں۔ تب آکو وہ بچے کو لے لگ جا کو وہ زمانے میں سی بھی بچے ملتی کرتے اس ٹائم کو کہیں کہ تو ان کو چاکو راستہ نہیں رہنگا پالنے کے واسطے ان لوگوں چاکو وہاں بیپار کر لگ رہتے سنی۔ تب وہ کیا کرتی ہیں تو بیپار کے ساتھ سامان کے ساتھ ایسا کہتی ہوئی چیزیں ملے تو کہ بچے ملے تو کہ انسان میں تو وہ بیچ ڈالتے تھے وہ ٹائم کو۔ تب ویسا آکو یوسف علیہ السلام کو انہوں کیا کرتے وہاں کو بیچ ڈالتے۔ تب مصر کا ایک گورنر رہتے نہیں عزیز مصر بولتے ان کو انہوں آکو ان کو لے لیتے وہ جگہ میں۔ تب لے لکو انہوں ان کے گھر میں چاکو ایک بچے کے سکا پلتے نہیں کیا عزیز مصر بول کو مصر کا گورنر بول کو ایک لیڈر ہوں گے انہوں فرعون کے نیچے کام کر لگو رہتے سو۔ تب ان کے پاس ان کے گھر میں آکو یوسف علیہ السلام پلتے نہیں کیا۔ بعد میں وہ زلیخا کا واقعہ ان کی بیوی ان سے برا نیت کرتے سو عزیز مصر کا پورا واقعہ گئے کر بولا کر تو اس کے بعد آکو مصر میں چاکو یوسف علیہ السلام رہتے وہ جگہ میں وہ ہون چاکو انہوں وہ جگہ میں آکو ایک بادشاہ کے سکا بن کو وہاں رہتے اس ٹائم کو ان کے جو فلسطین میں جو ان کے ابا ان کے بھائیاں سے بھی تھے نہیں کیا وہ گاؤں شام آج کے اس میں فلسطین چلتا نہیں وہ جگہ میں انہوں رہتے سو
क्या मिस्र में इन्हों कैसा आएगा, तो ऐसा बिक्को उन्हों जगह में वहाँ पल को वहाँ रहते सो। तब ये फ़लस्तीन में आपको कहस साली यानी पैसे को खाने को से भी आपको कहस ज़्यादा आ जाता करते इस टाइम को। उन्हों आपको गवांग को यानी राजा ही नहीं यहाँ के तब वो टाइम को आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम के राजा रहते सो, उनको आपको खाने का चीज़ों से भी देती करको मालूम होता इस टाइम को। इन्हों वहाँ आते, वहाँ को स्टोरी चलता क्या उनके भाई को बुनियामिन को यूसुफ अलैहिस्सलाम देखते, फिर आपको उनके अब्बा को जगह में बुलाते, कैसा बुलाते करो कुरान में चाको सूरत यूसुफ में आपको उसका जिक्र है। तब आपको वो जगह में उनके अब्बा वो मिस्र को आते, वहाँ आपको उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास रहते, वहाँ से बनी इसराइल को मिस्र में रहने शुरू हो जाते। ओके कि ये चाको बनी इसराइल कैसा आको फिरौन के एंडर में आको फिरौन करने आको जुल्म मजलूम थे, कैसा उन्हें आको जुल्म करता था। तो ये चीज स्टोरी बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद कुछ बनी इसराइल बोलते सो, इब्नु बोले तो एक बेटा, बनी बनू कहते सो भर को बच्चे। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम इब्राहिम याकूब अलैहिस्सलाम को 12 लड़के थे नहीं क्या, तो उसके ऐसे बनू इसराइल बनी इसराइल करको उनको बोलते सो। ओके क्या तब बनी इसराइल कैसा उनका ये चुवरलार उनका हिस्ट्री का शुरू हुआ का, तो ये चाको उनका तब आको वहाँ से फ़लस्तीन से आको यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में हूँ रहते स्टेप वहाँ जिन लोग पलते उनके बच्चे उनके पोतरे नवासे ऐसा वो बनी इसराइल जो याकूब अलैहिस्सलाम की पोता पोती नवासे पूरे भी वो फैल को एक कौम एक उम्मत बन को रहते इस टाइम को। फिरौन आको उनके ऊपर जुल्म कर ले को रहेंगे, उनके क्या जुल्म कर लग रहते इस टाइम को। वो क्या क्या जुल्म कर को इंशाल्लाह वो मैटर अलग वो इंशाल्लाह बोलेंगे हमें। वो जुल्म करता है इस टाइम को। अल्लाह को मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ नबी बना को वो नबी को हुक्म दिए कि फिरौन को तुम्हें सुधारना, फिरौन को सीधे रास्ते में ले लगाना। उन्हें नहीं कहते इस टाइम को जो बनी इसराइल उसके हाथ में मजलूम हो को ही सताता है, उनको तुम्हें बचाना, उनको बचा को दीन की दावत देखो उनको बुला लो को आना कहते इस टाइम को। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास लड़ते बोलते सब भी होता, वो क्या उन्हें झुटलाता, उसके बाद उन्हें को समंदर में गर्क हो जाता है नहीं डूब जाता मर जाता। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल को ले लको फिर भी फ़लस्तीन कूद जाते क्योंकि तो अल्लाह को फिर फ़लस्तीन कूद जाओ, फ़लस्तीन में जाको तुम्हें आको वो जगह में आको मेरा हुक्म यानी वो गाँव जो फ़लस्तीन गाँव में है कि वो जगह में आको मेरा हुकूमत आको ये करो, वो इस्लामी मरकज़ बनाओ ऐसा कर को बोल को अल्लाह हुक्म देता। बीच में वो क्या क्या वाक़या होती कि पूरा भी वो मन्ना और सलवा नाजिल होता सो, वो उन्हों को गाय को बछड़े को अपना देवता बना लेते सो पूरे वाक़या हो गए करो। तो फ़लस्तीन के मकाम वो जगह को जाकर पहुँचते शंपो वहाँ एक जालूद बादशाह कर को बोल को जालूद ने वो एक हुकूमत कर ले को रहेंगे वहाँ और उनके पास जाक लड़को वहाँ भी अब कैसा बनी इसराइला को मजलूम हो को फिरौन के पास थे कि वैसा हो वो जालूद बादशाह का ना भर को गरीब लोग मजलूम लोग रहते इस टाइम को तुम्हें क्या वाक़ा पढ़ते हैं कि वो वाक़ा उन्होंने पढ़ते ही उनको तुम्हें वो जगह से बचा को ले लको वो ज़मीन में मेरी हुकूमत कायम करो कर कैसा हुक्म देते शे उन लोगों झुटला डालते अल्लाह को उनके ऊपर अजाब देता। वो बोलती नहीं वो एक मैटर अलग बनी इसराइल का कहते इस टाइम को मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह को मौत दे डालते उन्होंने इंतकाल हो जाते। उसके बाद में वो हूँच वो बनी इसराइल का हूँच सिलसिला फैलता इस टाइम को। अब दाऊद अलैहिस्सलाम नबी बन को रहते वो टाइम पर एक दौर में क्या होता का तो बनी इसराइल में से यानी ये वाक़या को ये जो बंदर बनने का वाक़या है कि ये आपको दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में चाको चलता सो दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में वो क्या हुआ कर बोलो तो 70,000 आदमी 70,000 बनु इसराइल को रहते वो टाइम को। उकबा बोल को एक बड़ा गांव उसमें आपको समंदर के किनारे में आपको ईला नामी एक छोटा एक बस्ती उकबा कहते सो बड़ा शहर उसमें आपको एक समंदर के किनारे में बीच खतानी वैसा पानी के किनारे में आपको एक गांव रहता। वो गांव का नाम है चाको ईला। इससे ये नाम से चाको इन लोगों को अब एक नाम भी आपको असहाबुल ईला भी बोलते हैं इन लोगों को जो आपको बंदर बन गए कि उनको। ओके क्या तो वो किनारे में आपको वो गाँव छोटा गाँव ईला गाँव है ना वो गाँव में उन्होंने वो समंदर के किनारे में आपको रहते बहुत आपको अच्छे बोलते नहीं बहुत अच्छा इसकी ज़िंदगी चुना को गुजार लको
एक अल्लाह को रहते हैं। लेकिन उनको जो तौरात यानी मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दिए थे नहीं, क्या तौरात में क्या बोल को थे कर बोलेगा तो अल्लाह ताला यौमुस सब्त यानी हफ्ते के दिन आपको उन लोगों को व्यापार कुछ भी नहीं करना, यहाँ तक कि पकाना भी नहीं उन लोग, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इबादत के वास्ते नेकियां कमाने के वास्ते अल्लाह के वास्ते कर बोल को वो दिन को आपको उन्होंने अलग कर डालना। वो टाइम को आपको अल्लाह की इबादत और अल्लाह का जो भी काम है ने दिन के काम वो पता चुनो उस दिन करना, उनकी कमाई की कुछ भी आपको उस दिन उन्होंने नहीं करना बोल को अल्लाह का हुक्म रहता। तो इन लोग क्या करते बोलो, इनका काम धंधा क्या रंगा कर, तो इन लोगों को फिश यानी मच्छी पकड़ को वो मच्छियों को इन लोगों को व्यापार करके उससे चाको उन लोगों कमा लो अच्छा एक बिजनेस मैन आगे सकर रहते हैं वो जगह में। तब अल्लाह क्या बोल को ही ये जगह में हफ्ते के दिन लोगों को कुछ भी व्यापार करना नहीं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वो दिन को अल्लाह के वास्ते कर बोल को छोड़ डालना करते इस टाइम को। ये उनको एक अल्लाह आजमाइश भी क्या बना को रखा था कर बोल। तो इन लोगों को मच्छियाँ पकड़ने वाले नहीं, हफ्ते के दिन पत्ता आपको मच्छियाँ बहुत ज्यादा आपको किनारे में से भी आपको जमीन में से भी फैल को चल को रहते। दूसरे टाइम को जो इन लोगों मच्छियाँ पकड़ने का टाइम रहता है कि उस टाइम को आपको दरिया के अंदर आपको वो मच्छियाँ चल जाती है। उनको आजमाइश अल्लाह को हमना भी ऐसा जब आजमाइश करते सो क्या करो, तो जो चीज़ हमें नहीं करना करो बोलती हैं कि वो चीज़ को आपको बहुत अच्छा कर को ये कर को सभी आपको शैतान दिखाऊंगा, शैतान भी दिखाऊंगा। वो टाइम पर अल्लाह भी आजमाइश करते हम खामोश रहेंगे, उसका सीधा हमना रास्ता आपको ये करेंगे नहीं कहेंगे। तो हमें उसमें कितना आपको ईमान में पुख्तगी से हमें मजबूती से हीन करने का अल्लाह भी वो जगह में टेस्ट करते। तब इन लोगों को वो टेस्ट था, कितने भी मच्छियाँ हो क्या भी हो व्यापार का कितना भी आपको फायदा हो, लेकिन हमें वो टाइम पर उस लोगों क्या नहीं करना, उस दिन आपको मछली शिकार नहीं करना। वह जब भी देखो हमें आपको हराम के रास्ते में जाको कमाई कर बोलोगे तो बहुत ईजी भर को आपको फायदा है, भर को लाभम है, भर को बेनिफिट है। लेकिन वो चाको हलाल कमाई में हमें कमाते इस टाइम को हलाल के रास्ते में जाते इस टाइम भर को दिक्कत, भर को तकलीफा, भर को आपको वो टाइट रंगा रास्ता नहीं। उसके ऐसा हमें क्या करती हैं जो इजी है कि उसमें आपको वड्डी में चल जाते, हराम रोजी कमाने चल जाते, वो हराम रोजी में धोखा करना ऐसा कर को कमाते शम ज्यादा आपको बेनिफिट रहता कर उसमें चल जाते। तो वो चाको हमना भी अल्लाह उसमें चाको उसमें बरकत नहीं देते। अल्लाह बोलते जो हलाल कमी है तो एक रुपया भी हो चार आने भी हो उसमें आपको अल्लाह की बरकत बहुत रहेंगी। तब तुम्हें हम हराम कमाई में तुम्हें लाखों करोड़ों कमाई तो उसमें बरकत नहीं रहेंगी। यहाँ तक कि तुम्हें जो चीज़ खाएंगे नहीं गैर खाएंगे वो भी आपको उन लोगों ना हक से, कैसा तुम्हें ना हक से आपको एक जिनिया के पास आपको ले को खाती है, ऐसा तुम्हारे पास ना हक से ले को खाएंगे। तो वैसा चाको हमारा भी लाइफ स्टाइल ऐसा यानी जो चीज़ अल्लाह आपको नको बोलती कि हराम बोलती कि उस वो आपको चीज़ हम ना आपको बहुत आपको डेकोरेशन कर को बहुत ब्यूटीफुल से वो चीज़ हम ना दिखेंगी, ईजी दिखेंगी, उसमें से गए तो रास्ता ईजी रहेगा कमाने का भी पूरा भी कर। लेकिन वो चाको हम ना आपको नुकसान का रास्ता, वो हमला जहन्नम में ले लग जाने का रास्ता। तब इन लोगों को वैसा वो हफ्ते के दिन पत्ता जाको मच्छियाँ बहुत आको उबरी उछल को बाहर जमीन में सभी रेंगले को रहेंगे। तब इन लोगों क्या कहते शैतान आको उनको एक आइडिया डालता, क्या करो बोला कहते तुम्हें आको हफ्ते के दिन पकड़ो न को, लेकिन तुम्हें क्या करो हफ्ते वो जुम्मे के रात कुछ हफ्ता के दिन शुरू हो जाता नहीं उस दिन ही क्या करो वो समंदर के किनारे से नाले बना को एक गड़ा बना को छोड़ डालो, वो मच्छियाँ रेंग ले कहते वो गड़े में गिर जाएंगे नहीं, तुम्हें जाला डाल को रख डालो, आइतवार के दिन सुबह ही आको वो चीज को उठा लियो ऐसा बोल को। यानी हम तुम्हें हो को जाको पकड़े तो ना वो वड्डी, यानी तुम्हें जाको पकड़े तो ना वो हराम है, तुम्हें शिकार करे तो वो हो को आको पड़ गएगा तो क्या भी नहीं ऐसा कर को। अब वो गड़ा कौन खोदे उसका वजह से वो नहीं सोचते। तब आपको वो चीज़ आपको क्या ऐसा बोल को देता तो शैतान है तुम्हें आपको वो हफ्ते की रात कुछ यानी जुम्मे के रात कुछ तुम्हें गड़ा बना को नाले बना को रख डालो, मच्छियाँ आपको समंदर के किनारे में आते वो ना वो गड़े में गिर जाएंगे, जाले ऊपर मुझ को रख डालो, ऊपर से वो जाएंगे नहीं, आई तरह के सुबह ही जाको तुम्हें ठा लियो, तुम्हें हो को नहीं पकड़े नहीं, तुम्हें हो को शिकार नहीं करे नहीं कर को शैताना को एक आइडिया बोल को देता। इन लोग क्या नहीं सोचते वैसा कर को गड़ा खुद को रखे तो भी हम इतना गड़ा खुद को रखे ही
वो गड्ढे में आपको गिरना कर कुछ ना कर को रखे हैं, हमें पकड़े तो क्या, हमें आइडिया कर को उस ये शॉर्टकट रास्ते में जाकर करे तो क्या, पूरा एक कीश नहीं। तो शैतान को ऐसा उनको हिला देता। इसमें वो टाइम को 70,000 लोग वहाँ रहेंगे नहीं, उसमें आपको पूरे भी एक गलती नहीं करे, मतलब आपको ये जो मछली पकड़ को पूरे गलती नहीं करे। वो टाइम को कैसा आता है तो हदीसा में 3 ग्रोह हो जाते हैं, यानी 3 ग्रुप हो जाते हैं वो लोगों में क्या कर बोले तो एक ग्रुप सरासरी मैं हमें आपको ये गलती करेंगे नहीं, हमें आपको हफ्ते के दिन आपको जो शैतान हिला देता है कि उस दिन आपको हमें वो मछलियाँ ज़्यादा आती हमें पकड़ेंगे यानी उस दिन पकड़ेंगे नहीं, जाला पहले दल को रख दल को वो आपको अटके तो हवाईतर के दिन ठा लेती है, ऐसा शैतान बोल को दिया नहीं। वो रास्ते को हमें करेंगे हमें हफ्तों नहीं शिकार करेंगे कर को बोल को एक ग्रुप को सरासरी एलान यानी बाहर से चुनाव को इनकार कराते ना फरमानी करते अल्लाह के हुक्म से, यानी उनका वो कैसा को आज हमारे कुरान में आपको एक एक हुक्म भी हमें करना कर को बोल को हमारे ऊपर लाजिमी फ़र्ज है कि वो करना कर बोल को हकाम, वैसा आपको उनके किताबों में जो तौरात इंजील आया था कि उनके जो उसमें किताबा में उनको हुक्म था कि जो रूल था कि वैसा चाको उन जगह में आपको फॉलो करना था। ओके, क्या वैसा आपको तौरात आपको मूसा अलैहिस्सलाम को दिए थे, तब आपको उनकी किताब आपको तौरात उसमें आपको था सो ये आपको रूल हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना करके। तब आपको अभी के ग्रुप क्या कर बोले तो वो चीज़ आपको गलती कर को उन्होंने भी समझ ले, दूसरा आपको वो चीज़ से उनको लास्ट तक उन लोगों को लास्ट तक करे तक भी वो चीज़ से उनको बचाने के वास्ते कोशिश कर ले को थे, करो ना को ये बहुत बड़ी गलती है, अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का आपको लानत की चीज़ है, अल्लाह का गुस्सा का चीज़ है, करो ना को तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत होंगी, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का गज़ब यानी गुस्सा होगा, करो ना को ये काम कर को आखिरी तक भी वो लोगों को हाथ पकड़ को खींचने के वास्ते है ट्राई कर लो थे एक ग्रुप। और एक थर्ड ग्रुप क्या कर बोलेगा तो वो चीज़ गलती कर बोल को खामोश बढ़ गई, यानी हमें बचे तो बस हम तुम्हें क्या भी कर लियो कर को बोल को, वो भी ना को इन लोगों क्या खामोश बैठे नहीं सका, जो लोग इन लोग मना कर ले को ही नहीं गम गलती करो न गलती करती हैं करो न को बोल को उन लोगों को भी रोक लगो थे, तुम्हें की बोलते हैं तुम लोगों को तो मालूम होगा नहीं कि एक चीज़ छोड़ो, उन्होंने नहीं सुनती ना फरमानी करते थे, तुम्हें कहीं को बोलती ऐसा एक काम करते थे। तब इससे हमने भी क्या बोलना आती ही तो अल्लाह ताला ये जगह में कभी भी रहेंगे अल्लाह का हुक्म को मानने वाले भी रहेंगे, नहीं मानने भी वाले भी रहेंगे। जो एक सेकंड ग्रुप है देखो ये काम करे देखो, यानी वो काम बुरा कर को उन लोग भी बच गए, उनको आखिरी तक ट्राई भी कर लगो थे ये काम से हटाने के वास्ते, ये काम ही चल हम ना करो बोलते। अल्लाह के रसूल क्या बोलते हैं, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म दियो बुराई से रोकते रहो, ये चाको हमारा एजेंडा, ये हमारा काम, बुराई से हमें भी बच जाना, बुराई से दूसरों को भी बचाना। जो तीसरा एक ग्रुप करे देखो, यानी उनको गलती कर को वो चीज़ मालूम होगा तो वो क्या करे उन लोग हट को खामोश रहेंगे, यानी उसका इफेक्ट उन्हें क्या भी चेक रहे नहीं, गलती करने का उनको एहसास दिलेश नहीं, ये आपको अल्लाह को पसंद नहीं सो कम। अल्लाह आपको बोलते एक आबिद एक आलिम की मिसाल भी देते, हदीस में है एक आलिम क्या करता, इल्म सीखता भी दूसरों को सिखाता भी, मतलब एक बुराई है तो उन्हें भी बच जाता दूसरों को भी बचाता। क्या एक आबिद क्या करता, इबादत करने वाला उसका पत्ता उन्हें इबादत कर लको उन्हें पत्ता बच्चे तक को सूच लग रहा। अल्लाह इनकी दुनिया के बारे में भी बोलता, ये एक कौम को आको अल्लाह को अजाब देना सूचते स्टेम को, वो एक जगह में आपको एक आबिद को इबादत कर लको रहता, तब आपको फरिश्ते आपको अल्लाह के रसूल अल्लाह के पास पूछते हैं, अल्लाह उस बस्ती को तो अजाब दियो कर को बोलिया ना, लेकिन वहाँ एक आबिद इबादत करने वाला इबादत कर लको है, कैसा मैं उनसे आपको शुरू करना सो तो अल्लाह ताला बोलते वो आदमी से शुरू कर रहे अजाब, पहले उसे चाकू आजाब में आको गरक कर डुबा, ऐसा बोलते। तो अल्लाह के रसूल कैसा है आको बोलते ही कर बोले तो वो जगह में आको इबादत कर ले को और हगा है इन रहा तो दूसरे लोगों को कैसा वो चीज़ की हिकमत उन्हें सिखाऊंगा, वो चीज़ की क्या करने को उसे गलती कैसा महसूस कराऊंगा, तब उन्हें को उसका पता नहीं है। अल्लाह को ये जगह में आलिम और आबिद का फ़र्क बताता है। तब आपको हमें कभी भी आपको एक चीज़ हमें करते ही तो वो अच्छी चीज़ है तो हमें दूसरों को भी वो चीज़ की तरफ जितना हो सकता कि उतनी दावत देना, हमें बोलना, और ऐसा एक चीज़ गलती है तो हमें भी बच जाना, दूसरों को भी कोशिश करते रहना बचाने तक आखिरी तक। तो ये जो दवा कैटेगरी है ना, इसे आपको अल्लाह बहुत पसंद करते, वो चाको हमारा काम भी हमारे उम्मत का मोहम्मद उम्मतिया
کا کام کیا کرو بولے کو تو برائی سے روکنا، دوسروں کو بھی اچھائی کا حکم دینا، ہمیں بھی اور جگہ میں اچھائی پر چلنا، سمجھ میں آتا کیا؟ تب آپ کو یہ جگہ میں آپ کو 3 گروپاں ہو جاتے ہیں، یعنی کیا 70,000 آدمیاں میں 3 گروپاں ہو جاتے ہیں، 3 گروپاں ہو جا کو جو آپ کو ان لوگ جو سراسری سے انکار کر کو یہ دن ہمیں شکاری کریں گے کرو بول کو شکار کر ڈالتے. اوکے کیا یہ کیسا آتا کرو بولے کو تو قصص الانبیاء، یعنی ایک انبیاء اکرام کے قصے کر بول کو ابن کثیر بول کو ایک کتاب لکھے ہیں، پہلے بھی میں بولی تھی کتاب کے بارے میں. اس میں کیسا آتا کر بولے کو تو ان لوگوں 3 جنے بھی لڑ کو جو نافرمانی کر لے کو تھے، ہمیں نہیں ہمیں اس دن شکار کریں گے کر کو بول کو کر لگتے نہیں، ان لوگوں الگ ان لوگوں الگ کر بول کو یہاں تک کہ بیچ میں وہ گاؤں میں دیوال ایک رال کو دیوال کے ادھر ان لوگوں دیوال کے ادھر ان لوگوں کر بول کو ہو جاتے. اوکے کیا دوسرے دن آپ کو ان لوگوں کو کیا کی آواز آتا کر کو دیوال کے اوپر جو اچھے جو کو یہ چیز نہیں کرے سو جنے ہی نا گھر کو دیکھے بولو تو بندران کے سکا ان لوگوں کو بدل گئے رہتے، جو کو اس دن کو اللہ کی نافرمانی کر کو شکار کرے نہیں ان لوگ تو بندران کے سکا بدل گئے رہتے. جا کو ان لوگوں دیکھے گا تو بندران کے سکا بدل جا کو ان کی حرکت پورے بھی صورت سبھی منسوخ ہے، نہیں انسان کی صورت ہے تو وہ ہوں چا کو بندران کی صورت میں بدل گئی ہوں کر کو قرآن بولتی. قرآن کی 3 آیت میں انشاءاللہ میں نیچے نیچے بھیج دوں. اس میں مفسرین کیا کرو بولتے گا تو نہیں ان کے عقل میں آپ کو بندروں کے سکا آگا سو نہیں ان لوگوں کو بندران کے سکا خیالی کر لو کو بندران کا حرکت کر لو کہیں سو ان بندران کے سکا بدلے نہیں کر کو، لیکن قرآن سراسر بتاتی ان لوگوں بندران کے سکا بدل گیا کر کو. بعد میں ان لوگوں کو 3 دن کیا کہ وہ حالت میں رہو کو کھانا پانی کیا بھی نہیں کھانا ہوتا اس ٹائم کو وہ چاہو ان لوگوں پورے کے پورے بھی 12,000 آدمیاں کو ان لوگوں کو 15 من کو وہ جگہ میں آپ کو مر جاتے. اس کے بعد ان کی نسل ہی نہیں سو یعنی 70,000 میں 12,000 لوگ سراسری نافرمانی کر کو یہ جو یوم السبت ہفتے کے دن کا جو شکار کر کو اللہ کی نافرمانی کر کو اللہ کی لعنت کا اور اس کا غضب کے حقدار بن کو ان لوگوں بندرام بن کو 3 دن کے بعد ان لوگوں کو مر جاتے، یہاں تک ان کی نسل ہی ختم ہوتی. اس کے بعد جو لوگ ہیں کہ ان لوگوں جا کو یہودیاں عیسائیاں کر کو آج ہنسو ان کے اولاد سمجھ میں آتا 70,000 میں 12 گئے تو جو بھی ہیں کہ ان لوگوں کے اولادی چاہ کو اب ہنسو اس کے بعد میں بھی تھے سو پورے بھی. اوکے کیا اب آپ کو ہمیں بولے تھے کیا سلیمان علیہ السلام آپ کو یہ بیت المقدس مسجد اقصی کی تعمیر کرے تھے، یعنی انہوں بنے تھے، ہمیں بولے تھے نہیں کیا یہ کیسا بنے ایسا کر بول کو ہمیں ہسٹری دیکھے گا تو اس میں بھی آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں آتا. اوکے کیا جیسا ہمارا آپ کو قبلہ بیت اللہ کعبۃ اللہ ہے کہ ویسا بنی اسرائیل کا یہودیوں کا کو ان کا کعبۃ اللہ کو ایسا کر بولا گا تو بیت المقدس کیسا کوئی بیت المقدس یہ کعبۃ اللہ ایک مقدس جگہ بابرکت جگہ کو اللہ بولیں کہ ویسا کو وہ زمین کو بھی بیت المقدس کی زمین کو بھی آپ کو بابرکت جگہ بول کو سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ کو بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ وہ جگہ سے اللہ کے رسول کو آسمان کا سفر کرتے نہیں کیا تبا کو اس زمین کے بارے میں بابرکت زمین ہے سبل کو اللہ کو قرآن میں بولے رہیں گے. اوکے کیا اب ہمیں اس کے پہلے چاہو بنی اسرائیل کا تیسا کون اسرائیل کا تیسا کس کا نام کر ہمیں دیکھے تھے. اس کے بعد کیا ہوتا کر بولے گا تو جو بنی اسرائیل جا کو فلسطین چھوڑ کو یعقوب علیہ السلام کے بچے یعقوب علیہ السلام مصر جو گاؤں ہے کہ فرعون تھا کہ وہ گاؤں میں جا کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہنا شروع کرتے. جانے کیا ہوتا کہ تو بعد وہ جو گاؤں والے ہیں مصر کے گاؤں والے کہاں سے کہ ان لوگوں کو یہاں کو حکومت کر لکو یہاں یہ کر لکو یہ ہمارا گاؤں گر بول کو جو فلسطین سے یعقوب علیہ السلام کے بچے بنی اسرائیل ان کے خاندان ان لوگوں بھی گاؤں والے مصر والے بھی ان کے درمیان لڑائیاں شروع ہو کو وہ ٹائم پہ کو جو فرعون یہاں کر بول کریں گے نہیں فرعون جو وہ گاؤں والے اس میں وہ جو فرعون کر آتا کیا قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ فرعون کہتے سو وہ جو حکومت کرنے والے کو نام رکھتے سو اس کا اصل نام نہیں ہو تو وہ مصر کے لوگوں میں سے جیتنے میں وہ گاؤں والے جیتنے میں ان لوگوں کو اوپر اٹھے نہیں سکا ان کا نسل پھیلے نہیں سکا بنی اسرائیل کو یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو دبا کو غلام کے سکا بنا کو رکھے رہیں گے مصر والے. اوکے کیا وہ ٹائم پہنچا کو وہ یہاں تک کہ قرآن میں آتا نہیں کیا ان کے مرد بچوں تک کا قتل کر ڈالتے تھے بھائی کو بچوں کو ان کا خدمت کرنے ان کا دیکھ بھال کرنے کے واسطے رکھ لیتے تھے.
ایسا کر کو بولتا اللہ کو وہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کو اس کے گھر میں پالنے رکھو. اسٹوری سبھی ہی نہیں وہ سبھی گیا تو اللہ ان کو نبی کا پوسٹنگ دے کو وہ جو بنی اسرائیل کو بہت تکلیف دے کو انہیں کو ظلم سے رکھا رہتا نہیں کیا اس کے پاس سے ان لوگوں کو چھڑا کو لے لکانا چاہو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کام دے کو رہیں گے کیا اور وہ فرعون کرنے سے انہوں کیسا بچھڑا کو بنی اسرائیل کو بچا کو لے لکاتی. وہ پورا بھی آکو قرآن میں ہم نہ حدیثہ میں سب بھی آکو اس کا جو سیرت ہے کہ وہ ہم نہ ملتا نہیں کیا. اللہ کو بار بار وہ بنی اسرائیل کو یاد دلاتا تمہیں کون سے حالت میں تھے, تمہیں کیسے تھے, اللہ تمہیں کیسا بچا کو, کیسا کو تم نے عزت بخشا کر کو یا بنی اسرائیل کر بول کو. سورۃ البقرہ میں بھی اس کے بارے میں فل آیتاں سبھی آتے ہیں. تب اللہ ان کو کیا کام دیتا کہ تو اللہ کیا سوچے تھا کہ تو ان لوگوں کو غلامی میں رکھو, ایک جنا ظلم کر کو ظلم کو وہ تکلیفوں کو سہ کو رہتے نہیں. تب آدمیوں کا دکھ درد ان کو اچھا معلوم ہوگا کہ تو وہ دکھ درد انہوں سمجھے نہیں کیا. تب آکو ان کو حکومت دیکھو, ان کو آکو غریبوں کو مدد کرنے کا جو پوسٹنگ ہو کہ وہ دیے تو انہوں کو وہ دکھ درد سمجھ کو رہتے غریبوں کو اچھا دیکھ لیں گے. ایسا کر بول کو اللہ کیا کرتے جو فلسطین پھر ان کا بستی تھا نہیں کیا یعقوب علیہ السلام کا ان کے بچوں پھر بھی وہ بستی میں جا کو ہاں ایک جالود بادشاہ کر بول کو رہنگا بڑا انہیں کو غریبوں کو ظلم کر لکو یہ کر لکو رہنگا. تب ان کو بولیں گے تمہیں وہ جگہ میں جا کو اللہ کی حکومت کو وہ اس جگہ میں کو قائم کرو, وہ جگہ میں پھر بھی جا کو تمہیں حکومت چلو, تم نہ کو اللہ کو پوسٹنگ دیتا ہے حکومت دیتا ہے. ایسا کرو بولتے ان لوگ کیا کر ڈالتے نہیں ہمیں آپ کو حکومت سے بھی کریں گے نہیں, ہم خالی کھانا پلی پیلا کو ہمیں آرام سے کھیتی باڑی کر لو, ہمیں نارمل لائف رہتا ہے. ایسا کو بول کو وہ بستی وہ جو فلسطین جو بابرکت زمین ہے کہ وہ زمین میں جا کو اللہ کی حکومت کو قائم نہیں کرتے کر بولتے کو موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو کو بد دعا دیتے. سمجھ میں آتا کیا دبا کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیتے یعنی انہوں انتقال ہو جاتے. اس کے بعد آپ کو ان کو کیا بد دعا کرتے 40 سال تک اس زمین میں انہوں کو بولتے نہیں ہاں ہاں بھٹک لکو, کھانا پانی کو تکلیف پڑ لکو, 40 سال تک رہیں گے. اوکے کیا بعد میں وہ جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں نہیں کیا انہوں کرے سو غلطی 40 سال تک ان کے بچے پورے بھی آپ کو نہیں ہمیں آپ کو یہ پھر بھی یہ تکلیف میں ہمیں نہیں رہتے. ہم نہ آپ کو وہ ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام انتقال ہو گئیں گے. سمویل نبی بول کو ایک نبی رہیں گے ان کے حکومت کے اس میں آ کو انہوں کیا کریں گے ان کے جو بنی اسرائیل یا موسیٰ علیہ السلام بلا لو آتے نہیں ان کے بچے آ کو وہ غلطی کو محسوس کر کو ہمیں آ کو اللہ بولے سو حکومت ہمیں کرتی ہیں ایسا کر کو بول کو انہوں کر کو وہ پھر بھی وہ بستی کو جیتتے فلسطین کو. اس کے بعد ان لوگوں ہونچ رہتے بعد داؤد علیہ السلام وہاں کے حاکم بنتے. ان حاکم بنتے اس ٹائم پہ انہوں کیا کرتے بیت المقدس جو آپ کو بولتے نہیں اسلامی گورنمنٹ مسلمانوں کے واسطے ایک عبادت کا ہونا بول کو بیت المقدس بننے شروع کرتے. آدھے میں چنوں انتقال ہو جاتے. بعد میں ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام چاہ کو یہ جگہ میں آپ کو فرسٹ ٹائم آپ کو وہ جگہ میں مسجد کو بنتے. اوکے کیا سلیمان علیہ السلام کس کے ذریعے سے بنے گا تو اللہ تو ان کو پورے بولتے نہیں جن ہوا جانوروں کا پورا بھی کنٹرول آپ کو ان کو دیے تھے نہیں کیا. اللہ کے مدد سے انہوں کیا کرتے جنوں کو رکھو وہ بیت المقدس جو مسجد اقصی ہے کہ وہ بناتے. اوکے کیا تب آپ کو ہم نے اس سے یہی چکو ان کا شارٹ کٹ میں ہسٹری. اوکے کیا اس کے بعد آپ کو اللہ کے رسول کے پاس کوشچن آتے ہیں مقدس جگہ بہترین عبادت گاہ کو سا کا تو بیت اللہ کعبۃ اللہ. اس کے بعد کو سا کا تو مسجد اقصی کر کو بول کو اللہ کے رسول بھی بولتے ہاں ہاں کو ہمارے اسلامی اس میں بیت المقدس کا بہت کو اکرام بہت عزت پتا کو رہیں گے. اوکے کیا اب دیکھو اللہ کے رسول کو بھی معراج کرے سیدھا آسمان میں بلال جانا تھا سوچنا اللہ کے رسول کو کیا کرے وہ جگہ میں لے لگا کو کھڑا کو وہاں امامت کر کو وہ جگہ سے پھر بھی انہوں جاتے نہیں کیا بھر کو وہ زمین کو آپ کو پاور ہے. وہ چاہو آج بھی آپ کو فلسطین کے مسلمانوں کو بھی یہودیوں کو جنگان چلتے ہیں. اللہ ان کو کیا ہزاروں سالوں پہلے ان کو وہ کام دیا تھا سو زمین میں تمہیں آ کو حکومت کرو یہ تمہاری زمین ہے یہ جگہ میں حکومت کر کو اللہ کا دین تمہیں پھیلو کر بول کو وہ ٹائم کو سے بھی خاموش ہو جا کو اب کو ہماری بستی یہ اللہ ہم نے دیا سو وہ ہمیں چاہو اب ہمیں حکومت کرتی تمہیں ہٹو تمہاری بستی نہیں ہے مسلمانوں کو سمجھ میں آتا تمہیں ہٹو ہمیں حکومت اللہ ہم نے وہ ٹائم پہ بولے سو حکومت کرو یہ جگہ میں کرو اب ہمیں کرتی تمہیں ہٹو کرو کو وہ لڑائی وہ بولتے نہیں وہ لڑائی لڑنے کا ریزن ہی چاہو وہ چیز تب بولے سو اللہ کام کرو بول کو وہ اب کرتی کرو بول کو لوگ کیونکہ تو وہ اس سے بہت کو اللہ فائدے بتا کو ان کو
کہ کیا اس کے بعد ako انہوں نہیں کرتے سان وہ کام انہوں برابر نہیں کرتے گے تیسا نیچے کو اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کے اور ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کو وہ کام کمپلیٹ کرے سو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کمپلیٹ کرے کی جو خلافت جو ہے کہ وہ لے لگے کہ وہ کام ہی ان کو بھی دیے تھے سن لوگ نہیں کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام میں مل کو وہ اللہ کا کام کو کمپلیٹ کرے میں تھا بولتے نہیں 1000 سال کا 40,000 کا فرق ہے کعبۃ اللہ بن کو بیت المقدس بنے سو یہ بولتے ٹائم اب مدینہ کو آنے کے بعد بھی اللہ کے رسول کا ایک بہت بڑا ایک ہمت کیا تھی کرو بولے کہ تو مدینہ کو آتے وقت میں مکہ میں پورا چاکو پورا بھی اسلام کے بھی یہ مسلمانوں کی بھی نبی کے اگینسٹ پورے بھی اتھے سو نہیں کیا یہ اسلام کے طریقے میں یا کو اللہ کے صحیح طریقے میں تھے سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک گنے چنے صحابہ اکرامی تھے سو تب کہ پورے بھی آپ کو اگینسٹ تھے تب اگینسٹ رہتے زیادہ آپ کو اس کا تکلیف بھی رہیں اور اس کا بھر کو آپ کو پرابلمس بھی رہیں گے نہیں کیا تب آپ کو مکہ میں انہوں بہت واقع پڑے کہ ایک دن بھی رہنا بہت مشکل تھا کمزور مسلمانوں کو تکلیف دیا جاتا تھا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ میں آپ کو تکلیف دیا جاتا تھا تب آپ کو لوگوں کو اللہ کے حکم کو رہا دیکھ لگتے تھے اللہ نجات دیں گے کیا کہ اللہ آپ کو صبر کرو استقامت کے کل بھی ہمیں دیکھے تم نہ وہ جگہ میں آپ کو بوسٹ تم نہ ملنا کرو بولے کہ تو انرجی ملنا کہ تو تمہیں کیا کرو گے انہیں نماز پڑھو قرآن پڑھو اس چیز سے تم نہ کو ایک پاور ملیں گا اگر اللہ بولے تھے ہمیں کل کے اس میں بولے تھے نہیں کیا تب ایسا آپ کو اللہ کے رسول بھی آپ کو رہا دیکھ لے کو تھے یعنی ہر ایک جنے بھی مسلمان اللہ تو اس سے ہم نہ یہ جگہ سے نجات دیں گا کیا یعنی ہمیں ہی سو رستہ کر صحیح راستہ لیکن اس میں کی ہم نہ اطمینان نہیں ہے پورا اگینسٹ ہی کر کو بول کو بہت یہ رہتا اس ٹائم کو تب بھی چاہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھر کو صحابہ صحابیات کو کیا کہتا ہے حبشہ کو جانے کا حکم دیتے ہیں حبشہ کو جاتے ہیں وہاں بھی رہنے چھوڑتے نہیں وہاں بھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا ایسا بول کو وہاں سے آدمی بلاک پھر بھی ان کو تکلیف دیکھو پھر بھی حبشہ کو جاتے دو ٹائم بعد میں چاہو 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام بھی مسلمان بھی یہ حالت میں مکہ میں گزر لگے تھے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یقین تھا یہ ان لوگوں کو جو مکہ میں مشرکین ہی کی ان لوگوں کو آپ کو دین نہیں معلوم نہیں کیا ان لوگوں کو ایک بولتے نہیں ایک کھیڑے والے انگے سکا کیا بیچ معلوم نہیں دین کہتے سو کیا کہ ان کے پاس کوئی سا بھی نبی آیا سو نہیں کہ تو پورے نبیوں بھی بنی اسرائیل میں سے نہ آیا ہے تب ان کے پاس کون بھی نبی نہیں بولتے نہیں علم نہیں ایک دم بہت آپ کو جاہل لوگ تھے سو مکہ میں رہنے والے پورے بھی سب جس کے پاس مال ہے کہ ان لوگوں کو غریبوں کو ظلم کر کو ان لوگوں ویسا ایک سلیقہ نہیں سو ڈھنگ نہیں سو ایک سسٹم چل رہا تھا سو مکہ میں تب ان لوگوں کو نبیاں کیا بولے ہی صحیح راستہ کیا کر کو نہیں معلوم تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چیلنج تھا بہت مشکل تھا یہ جگہ میں اللہ کا دین رکھنے کے واسطے مکہ میں اب مدینہ کو جاتے ٹائم مدینہ میں کتنے کیٹیگری لوگ تھے وہ جگہ میں آپ کو اوس خزرج مدینہ کے لوگ بھی تھے وہ ٹیمپو یہودی لوگ جو بنی اسرائیل لوگ ہمیں بولے تھے نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہمت تھا ان لوگوں کو رہتی ہیلپ کریں گے کئی کہ تو موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ بھی ایک ہی تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے سو دعواش نہ تھا یعنی پورے نبی آئے سو دعویٰ ایک ہی دعواش نہ اللہ ایک ہے اللہ کا جو رولس ہے کہ اس کے پر عمل کرو کر بول کو الگ الگ طریقے سے الگ الگ اس میں سے وہ میٹر چاکو دعویٰ کر لکو آتے تھے وہ میٹر لے لکو نبیاں بن کو آتے تھے سنی کے پورے نبیاں بھی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہمت تھی کہ ان کے پاس نبیاں آلریڈی آ کو ہی ان لوگوں پورے بھی آ کو عالم لوگ انچی ان لوگوں کے پاس دین کی ہدایت ہی ان لوگوں کو پڑھے لکھے آدمیاں تب میں یہ دین رکھتا شیمپو ان لوگوں ایکسپٹ کر لیں گے تب ہمیں دو جنے مل کو یہ لوگوں کو لے لکو آئے جا کرنے کا ایک ہمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگا لیکن یہ ہونچ اپوزٹ کیا ہوا کہ تو مدینے میں جو یہودی لوگ ان کے پاس جا کو یہ دین رکھتے ٹائم پہ انہوں کیا بولتے بھر کو کوشچن ہم نہ آتا نہیں سورۃ الکہف میں کوشچن ہم پوچھے سو کرک برک کوشچن ہم پورا پوچھے سو ان لوگوں سے بولتے نہیں جو حق بات بولتی کہ اس میں پورا بھی ایسا کی ویسا کی کر کو بول کو بھر کو مذاق کہ یہ کرنا انسلٹ کرنا پورا کام کون کرے سے یہودی لوگوں سے تب آپ کو یہ جگہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ رکھتے ہیں کیا بولتے تمہارے پاس کو یعنی تمہیں کیا یہ کر رہے تمہارا کیا دین کا دعویٰ ایسا کر کو پوچھتے ٹائم ان لوگوں پورا بدلا کو بیٹھے تھے سنی سود کو وڈی جو ہے کہ وہ سبھی آپ کو حلال ہے
यानी नॉर्मल से आदमी आपको नहीं खाना सो उसमें जाने सो आलिम लोग इल्म रखने वाले से भी आपको वो चीज़ को खा सकती, वो चीज़ आपको यूज़ कर सकती। ऐसा उन लोग उनके बराबर आपको बदला ले रहेंगे। वो चाहे तौरात इंजील आपको पढ़ना नहीं, मतलब उसमें की हिदायत पूरे भी हमें नहीं ले सकते कर बोल को आज भी हम ना बोलते सो। ओके, कैसा कुरान को फुल पैकेज हमें ले को अमल कर सकती हैं कि वैसा वो किताबों में का फुल पैकेज हमें ले को अमल नहीं कर सकते। तब वैसा रहता स्टेम्पो ना उन आको क्या क्वेश्चन करती कर तो और हमें आको सोचे थे बनी इसराइल में से नहीं इब्राहिम अस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के खानदान से चांगे बनी इसराइल में से चांगा नबी आखिरी कर हमें सोचे थे। तुम्हें आको हमारे में से आई नहीं, तुम्हें आको अरब जो जाहिल लोग पढ़े लिखे नहीं सजनिया में से एकदम बहुत हकीर लोग समझते थे मक्का के लोगों को, बहुत हकीर एकदम। अब हमारे इसमें भी अब देखो ना खेड़े में एकदम फुल विलेज आदमियों को देखे तो हमें आपको चुड़ाएंगे, उनके बातों को भी उनके ढंग रंग को वैसे थे सो मक्का के लोग इन लोगों के सामने एक एक चीज़ को भी इंसल्ट कर को रहेंगे। वो भी ना हको नबी सा समाइम से पहले भी आपको उन पूरे लोगों को भी डरा लगो थे हमारे पास से हम ना तुम्हें छीए का तो हम ना तुम्हें कहती हूँ नुकसान पहुंचाए का तो हमारे में से एक रसूल आने वाला है, उसके साथ हमें मिलने को थे, हमारे तुम ना जंग करेंगे, हमारा वो नबी आंगा कर को राह देख को थे। लेकिन नबी सल्लम ये जगह बनी इसराइल में से नहीं सका, वो बनी इस्माइल में से बनी इसहाक में से नहीं, सो बनी इस्माइल में से आने से इन लोगों से भी क्या करें हमारे में से तुम्हें नहीं, तुम्हें आको वैसे हकीर लोगों में से नबी बन को आई ही, तुम्हें आको उन कुछ नबी हमना नहीं, ऐसा बोल को फिर को बढ़ गई इन लोगों बनी इसराइल जो यहूदी नसरानी मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे नहीं क्या इन लोग। तब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा एक शाक कि तो इनके साथ में मिल लोग इन लोगों को एक 50% मालूम है मेरे पास ऐसा 50% रखो हम दोज ने मिल को अल्लाह का काम करना को बोल को अल्लाह के रसूल भी इन लोगों हूँ अगेंस्ट शुरू हो जाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किंडल करने रख जाते। अदख इन बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख कर को नमाज पढ़ता करते, लेकिन हमारा तौर तरीका नहीं, हमें फॉलो कर लेकिन से दीन ना फॉलो करता नहीं ना अलग फॉलो करता, लेकिन फिर भी मूसा अलैहि सलाम को मानने वाला ऐसा बोलता कर ऐसा किनला इन्हों करते। मुशरिकीन अरब क्या करते थे, देखो ना इब्राहिम का मजहब छोड़ गए यानी काबेतुल्ला कौन बने सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इश्ना, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ डाल को इन आको बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख कर को नमाज पढ़ता कर ऐसा आको बहुत एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत ये था इन लोगों को यहूदियों लोगों को उसके ऐसे 17 महीने भी अल्लाह के रसूल वेट करे सो एक ना एक दिन यहूदी लोग मुझे समझ को मेरे दिन को समझ को यानी मैं लेला का आया हूँ दिन को समझ को मेरे साथ में आपको काम करेंगे, यानी उनका जो पसंद का चीज़ है कि वो हमें करते टाइम को आने का चांसेस ही कर को बोल को अल्लाह के रसूल आपको बहुत आपको एक राह देख लो कुछ रहेंगे, लेकिन उनको आपको इनके इसमें एक ना पसंद नहीं काबेतुल्ला की तरफ रुख कर को नमाज पढ़ना कर कुछ आपको अल्लाह के रसूल को आस रंगा, लेकिन इनका इसकी वजह से आपको वो 17 महीने भी वो आपको नमाज पढ़ते, लेकिन आपको इन लोगों को अल्लाह के रसूल को मान को उनको हेल्प करे नहीं सका। अब इन्हों अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हेल्प कर को इन लोगों चले कर बोले तो इनका हुकूमत चलेगा नहीं बनी इसराइल का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर कैसा करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे रहना ये उनको पसंद नहीं, हमें लीडर रहना मोहम्मद हमारे नीचे रहना कर कुछ उन लोग सोच लगे थे सब। तब ऐसा एक ईगो डैश होने में क्या होता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 17 महीने तक नमाज पढ़ लगते थे, बाद अल्लाह ताला क्या करते इन लोगों को सुधरेंगे नहीं, इन लोग यानी जो बनी इसराइल मैं ये बोलती नहीं लाखों नबी इनमें से ले लकाया उतने जने आपको दावा दिए सो दावा इन लोग इन को एक्सेप्ट कर को चले नहीं। अब ये नबी को भी नु कैसा एक्सेप्ट करे नहीं इन लोग, तब आपको इन लोग हरगिज भी मेरे में भेजे हूँ सो काम मैं कोसे कॉन्सेप्ट में ये इंसान को दुनिया में उतारा हूँ खलीफा बना को ये कॉन्सेप्ट इन लोग नहीं करेंगे, तब इन लोगों के पास से ये काम छीना को इतने दिन से इन्हों करे नहीं। मैं आपको एक्सक्यूज छोड़ा के मनी मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर चुनो क्या करे मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर चाको मूसा अलैहिस्सलाम को लीडर रखो जाको लड़ो का तस्टम क्या करे हमें जाको लड़ते नहीं, हमें आको काम कर लो जीती फ्री से ऐसा करको बोल को करे ना उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आको हूँ नबियाँ जो दावा देती कि वो उसमें नहीं सुन लो हाँ इनको उनको मार लो दुनिया को कैसा हासिल करना दुनिया की चीज़ों को कैसा आपको लेना ऐसे इसमें चल जाने में वो जो काम असल काम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम कर दिखा गनी सीरत ही नहीं वो आको उन लोगों करे नहीं। तब अल्लाह क्या करते ये जिम्मेदारी खींच को यानी इन लोगों नहीं करते कर को बनी इसहाक में से वो जिम्मेदारी को उठा को बनी इस्माइल में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे डालते, वो चाको किबला बदलने का डायरेक्शन होने का माना वो जिम्मेदारी वो काम उन लोगों करे नहीं कर को ले को यहाँ दिए सो खाली हमारा सूरज इधर पलट लो थी इधर पलट गा बहुत बड़ी बात ही नहीं है।
اوکے کیا؟ تب اللہ تعالیٰ کیا کرتے کب یہ آپ کو قبلہ ڈائریکشن ہوتا ہے؟ اللہ سورۃ البقرہ میں آیت 140 پر 2 میں بھی اس میں وہ آیت میں بولی ہیں، یعنی جو تمہیں چاہتے تھے، جو تمہیں چاہتے ہی اس کی طرف تمہارا منہ پھیر لو، وہ تمہارا قبلہ اللہ کو، اللہ یہ پوری زمین بھی، یہ پورا دنیا بھی اللہ کی، یعنی مشرق مغرب پورا بھی اللہ کا، اللہ جس طرح چاہتا ہے ویسا آپ کو پھلٹا سکتا، وہ اللہ کی ذمہ داری، اللہ جسے ہدایت دیتا ہے کہ ان کو آپ کو سیدھا راہ دکھاتا، ایسا بول کو یہ آیتوں کو فنش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی اللہ حکم دیے ہیں اس پر ہمارا عمل کرنے کی توفیق دیں دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔